Hello students, இன்னைக்கு JEE main January 25th shift 1 physics question paper complete discuss பண்ண போறோம். So first question paper எப்படி இருந்துச்சுன்னு analyze பண்ணலாம். Section A ல 8 easy level questions and 9 medium level questions கேட்டிருக்காங்க and difficult 3 questions மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. And then coming to section B, இதுல நமக்கு choice இருக்கு. ஈஸியான questions 3 கேட்டிருக்காங்க and medium levelல 4 questions கேட்டிருக்காங்க. Again difficult இதுல 3 questions கேட்டிருக்காங்க. So overall இந்த paper பார்த்தோம்னா easy to medium levelல தான் இருந்துச்சு. Twisted question பெருசா எதுவுமே கிடையாது. So நிறைய problems போட்டு நீங்க practice பண்ணிருந்தீங்கனாலே ஈஸியா attend பண்ணிடலாம். So இப்போ questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி first time நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான் press பண்ணிக்கோங்க. And also NEET and JEE physics சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது doubts or queries இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இப்போ questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். First question பார்க்கலாம். Electron beam used in an electron microscope when accelerated by a voltage of 20 kilovolt has a de Broglie wavelength of lambda naught. So அப்போ wavelengthக்கும் potential differenceக்கும் relate பண்ற மாதிரி ஒரு equation பார்க்கணும். That is de Broglie wavelength lambda is equal to h by root of 2m kinetic energy. So kinetic energy க்கு ஒரு formula பார்த்திருப்போம். Kinetic energy is equal to q into potential difference. So அதை அப்படியே substitute பண்ணலாம். So h by root of 2m kinetic energy ன்ற இடத்துல qv. This is equal to de Broglie wavelength lambda. So இங்க de Broglie wavelength potential difference மட்டும் தான் relate பண்ணிருக்காங்க. அப்ப அதை மட்டும் தனியா எடுத்துக்கலாம். That is lambda is inversely proportional to root v. Okay, இப்ப substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். So first caseல de Broglie wavelength lambda naught னு சொல்லிருக்காங்க. So lambda naught is inversely proportional to 1 by root of potential வந்து 20 kilovolt. Okay, so second condition பாருங்க. If the voltage is increased to 40 kilovolt, the de Broglie wavelength associated with the electron beam கேக்குறாங்க. So அந்த new de Broglie wavelength lambda னு எடுத்துக்கலாம். Lambda is inversely proportional to root of 40 kilovolt. Okay, so ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ratio எடுக்கலாம். அப்படி ratio எடுத்தோம் அப்படின்னா this will be 1 and இது வந்து 2. So and also இந்த root 2 வந்து மேல போயிடும். So this is root 2. இப்போ நம்ம reform பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். That is lambda naught by lambda is equal to root 2 and also lambda is equal to lambda naught by root 2. So அப்போ option பார்க்கலாம். Option 4 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். Match the columns. So இங்க இருக்க physical quantitiesக்கு using the dimension formula units வந்து match பண்ணும். So first one pressure. So pressureக்கு general formula force by area. So first நம்ம dimension formula எழுதலாம். Forceக்கு dimension formula ml t power minus 2. Again areaக்கு வந்து L square வரும். So அப்ப இங்க இருக்கிற L இங்க இருக்கிற L cancel ஆயிரும். Balance m இது numeratorக்கு போயிடுச்சுன்னா L power minus 1 and t power minus 2. Okay, so இதுதான் dimension formula for pressure. So இது அப்படியே SI யூனிட்டுக்கு மாத்தி பார்க்கலாம். So pressure massக்கு வந்து kg, lengthக்கு meter, so meter power minus 1, timeக்கு second power minus 2. So இது எதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. kg meter power minus 1, second power minus 2. So A வந்து fourth one ஓட மேட்ச் ஆகுது. And also இதை வச்சே ஆன்சர் சொல்லிடலாம். ஆப்ஷன் B தான் ரைட் ஆன்சர்ங்க. பட் even though மற்ற குவான்டிட்டிஸ்க்கும் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். அப்போ B பார்க்கலாம். So B வந்து impulse. So impulseக்கு general formula force into time. So forceக்கு dimension formula m L t power minus 2 and timeக்கு t power 1. So இப்போ impulse I is equal to m L t power minus 1 வரும். So இது அப்படியே SI யூனிட்டுக்கு மாத்தலாம். So massக்கு வந்து kg, lengthக்கு meter, timeக்கு second power minus 1. So இது எதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா 1 ஓட மேட்ச் ஆகுது. So B வந்து 1 ஓட மேட்ச் ஆகுது. So next one coefficient of viscosity. So அதுக்கு viscous force ஓட formula எடுக்கலாம். That is viscous force F is equal to 6 pi eta AV. So இங்க A ன்றது radius and V ன்றது velocity. So dimension formula பார்க்கும்போது எப்பவுமே constants and numbers இருக்க மாட்டோம். So 6 pi ன்றது நமக்கு வந்து number and a constant. So இதை cancel பண்ணிடலாம். Balance reform பண்ணோம்னா coefficient of viscosity is equal to force by AV. So இப்போ நம்ம substitute பண்ணலாம். Forceக்கு m L t power minus 2, radiusக்கு length வரும், velocityக்கு L t power minus 1. So length cancel ஆயிடுச்சு. Balance பார்க்கலாம். m L power minus 1, t power இந்த minus 1 மேல போச்சுன்னா plus 1, so minus 1. So இதுதான் coefficient of viscosity. அப்போ viscosity எழுதலாம். massக்கு வந்து kg, lengthக்கு meter power minus 1 and timeக்கு second power minus 1.
ஸோ அப்போ C வந்து செகண்டோட மேட்ச் ஆகுது. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஆங்குலர் மொமெண்டம், அதுக்கும் பார்த்துடலாம். ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம்க்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா MVR, மாஸ், வெலாசிட்டி அண்ட் ரேடியஸ். ஸோ மாஸுக்கு M வரும், வெலாசிட்டிக்கு LT⁻⁻1 அண்ட் ரேடியஸ்க்கு L. ஸோ இது அப்படியே எழுதலாம், தட் இஸ் M L ஸ்கொயர் T⁻⁻1. ஸோ இப்போ நம்ம SI யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் L, மாஸுக்கு வந்துட்டு kg, லென்த்துக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் டைமுக்கு செகண்ட் பவர் -1. ஸோ எகெயின் இது எதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இது தேர்ட் ஒன்னோட மேட்ச் ஆகுது. ஸோ கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்க. A வந்து 4ஓட மேட்ச் ஆகுது, B வந்து 1ஓட, அண்ட் C வந்து 2ஓட மேட்ச் ஆகுது, அண்ட் D வந்து 3ஓட மேட்ச் ஆகுது. ஸோ ஆப்ஷன் B is the right answer. Next question, Carnot engine gives 50% efficiency for source temperature of 600 Kelvin. ஸோ ஒரு கார்னாட் இன்ஜின் இருக்கு, அதோட எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க, சோர்ஸ் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, பட் சிங்க் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கல. ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ எஃபிஷியன்சி வந்து 50% அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சோர்ஸ் T1 வந்து 600 Kelvin அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிங்க் T2 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எஃபிஷியன்சியோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - T2/T1. இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். எஃபிஷியன்சின்ற இடத்துல 50%, அப்போ 50/100 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - T2 நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். T1ன்றது 600. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 1 and 2. ஸோ இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் T2 இந்த சைட் கொண்டு வரேன். T2/600 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - 1/2. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் எகெயின் 1/2 T2/600 அண்ட் கேன்சல் பண்ணால் திஸ் இஸ் 1 அண்ட் இது வந்துட்டு 300. அப்போ T2 தட் இஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிங்க் வந்து நம்ம 300 கெல்வின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இருந்து டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிங்க் கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இவங்க என்ன கேட்குறாங்க, வாட் ஷுட் பி த சோர்ஸ் டெம்பரேச்சர் இஃப் எஃபிஷியன்சி 70% இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த சேம் சிங்க் டெம்பரேச்சர். அதே கார்னாட் இன்ஜின் தான், பட் இப்போ எஃபிஷியன்சி வந்து 70% வேணும், பட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிங்க் வந்து அதே தான், கான்ஸ்டன்ட் இருக்காங்க. டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிங்க் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், தட் இஸ் T2 இஸ் ஈக்குவல் டு 300 கெல்வின். இப்போ அவங்க கேட்கறது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சோர்ஸ், அப்போ T1 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எகெயின் சேம் ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம், தட் இஸ் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - T2/T1. இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஸோ 70% தானே, ஸோ 70/100 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - T2ன்ற இடத்துல 300/T1. ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், அதே மாதிரி நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். இங்கே 7/10 வரும், ஸோ ஆப்போசிட் சைடு எடுத்துட்டு போகலாம். அப்போ 300/T1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - 7/10. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு 3/10 இஸ் ஈக்குவல் டு 300/T1. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 1 அண்ட் இது வந்து 100 அண்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் T1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 கெல்வின்னு கிடைக்குது. ஸோ வில் செக் த ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் C is the right answer. Next one, it's a theory question. The root mean square velocity of a molecule of gas கேக்குறாங்க. So that is VRMS கேக்குறாங்க. So VRMS ஓட general formula VRMS is equal to root of 3RT/m. So option பாருங்க எல்லாமே டெம்பரேச்சரோட ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ டெம்பரேச்சரோட ரிலேட் பண்ணலாம். அப்போ VRMS is directly proportional to root T. So அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். So third option பாருங்க, proportional to square root of the temperature, that is root T. So option 3 is the right answer. அடுத்த question, இது கொஞ்சம் step by step carefully பார்க்கணும். The period of pendulum at earth surfaces are. So let us consider you have a earth and நமக்கு தெரியும் earth ஓட radius வந்து எப்பவுமே r and earth ஓட surfaceல ஒரு simple pendulum வைக்கிறோம். அதோட time period வந்து t and also surfaceல தான் நமக்கு g வந்து maximum இருக்கும், அது நம்ம g னே எடுத்துக்கலாம். So அப்போ ஃபார்முலா எழுதலாம், that is time period t is equal to 2 pi root of L/g. Okay, so இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, find the time period of a pendulum at the distance from the center which is twice the radius of the earthன்றாங்க. இப்போ distance வந்து twice the radius from the centerன்றாங்க. அப்போ from the center twice the radiusனா இங்க ஒரு r, அப்போ above the surface ஒரே ஒரு r இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ அதுதான் height. அப்போ இந்த இடத்துல டைம் பீரியட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. So first of all, இந்த இடத்துல G என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும், that is acceleration due to gravity at a particular height. அப்ப அதோட ஃபார்முலா நம்ம பார்க்கலாம், that is G at a particular height is equal to G by 1 plus H by R the whole square. அப்ப இங்க Hன்றது R தான், சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். So அப்ப G by 1 plus Hன்ற இடத்துல R by R the whole square. So அப்ப R cancel ஆயிடுச்சுன்னா இங்க 1 வரும், 1 plus 1 வந்து 2. அப்ப GH is equal to G by 2 square, 2 square வந்து 4.
இப்போ நம்ம டைம் பீரியட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா that is t dash is equal to 2 pi root of L by GH க்கு பதிலா G by 4 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். ஸோ டினாமினேட்டர்ல G 4 வந்து நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுக்கலாம். அப்படி ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா 2 pi கேன்சல், GL வந்து கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் t by t dash is equal to 1 by root 4, root 4க்கு பதிலா 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ cross multiply பண்ணோம்னா t dash is equal to 2t. ஸோ டைம் பீரியட் அப்படியே டபுள் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம், ஆப்ஷன் D is the right answer. Next one, so இதுக்கு clear-ஆ condition எடுக்கணும். Question பார்க்கலாம். A particle travels half of the total distance with speed v1 and next half with the speed v2. So இப்போ வந்து ஒரு particle ஒரு distance cover பண்ணுது, but அந்த distance-ஐ equal half-ஆ பிரிச்சுக்கிறாங்க. So first part-ஐ வந்து x-ன்னு எடுத்துக்கலாம், second part-ஐ x-ன்னு எடுத்துக்கலாம். So this is the distance. And அப்போ travel பண்ற velocity, so first one-க்கு v1, second one-க்கு v2. அப்போ டைம் பற்றி அவங்க தரவே இல்லை. ஸோ நம்ம டைம் எடுத்துக்கலாம், that is t1 and t2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான ரிலேஷன் கிளியராக எழுதிடலாம். that is velocity is equal to distance by time தானே. ஸோ அப்போ இங்கே velocity v1 is equal to distance x by time t1. அதே மாதிரி velocity v2 is equal to x by time t2. ஸோ இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா find out the average speed of the particle கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் average speed ஓட ஃபார்முலா வந்துட்டு total distance by total time. Okay, so total distance நம்ம பார்க்கலாம், that is x plus x, correct? So total distance x plus x and time வந்து t1 plus t2. So இப்போ x plus x நமக்கு 2x ன்னு தெரியும், but time t1 t2 நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So அப்போ அது எப்படி calculate பண்ணலாம்னா ரொம்ப simple. இங்க v1 is equal to x by t1. அப்போ t1 is equal to x by v1 ன்னு எழுதலாம். அப்போ இங்க t1 ன்ற இடத்துல நான் x by v1 ன்னு எழுத போறேன். and அதே மாதிரி அப்போ t2 ன்ற இடத்துல என்ன எழுதலாம், x by v2. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த x நம்ம காமனா எடுக்கலாம். ஸோ average speed is equal to 2x நியூமரேட்டர்ல இருக்கு by x நம்ம காமனா எடுத்துட்டோம், பேலன்ஸ் 1 by v1 plus 1 by v2. ஸோ அப்போ இந்த x நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ 2 by v2 plus v1 by v1 v2 வரும். ஸோ அது நியூமரேட்டருக்கு போயிடும், v1 v2. ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ கிளியரா ஃபார்ம் பண்ணி எழுதலாம், that is average speed is equal to 2v1 v2 by v2 plus v1 எழுதினாலும் ஓகே தான், இல்லை v1 plus v2 எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம், 2v1 v2 by v1 plus v2. ஆப்ஷன் A is the right answer. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Find the ratio of density of helium nucleus and calcium nucleus. ஸோ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஹீலியம் அண்ட் கால்சியம் நியூக்ளியஸ்க்கு ரேஷியோ ஆஃப் டென்சிட்டி கேட்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், இந்த ஹீலியம் அண்ட் கால்சியம் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபர் ஆகும்னா மாஸ் நம்பர் தான் டிஃபர் ஆகும். பட் நியூக்ளியர் டென்சிட்டின்றது இன்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் நம்பர். ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே நியூக்ளியஸோட டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்டாக தான் இருக்கும். அப்போ ரேஷியோ எடுத்தோம்னா நமக்கு 1:1 தான் வரும். ஆப்ஷன் A is a right answer. We'll see the next question. An LC oscillator has a frequency of omega. If the inductance is increased to 2 times and capacitance 8 times, find the value of omega கேட்குறாங்க. ஸோ இனிஷியலாக நமக்கு LC ஆசிலேட்டரில் ஒரு ஒமேகா இருக்கு. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நமக்கு ஒரு ஒமேகா இருக்கு அண்ட் ஒரு இண்டக்டன்ஸ் L இருக்கு, கெப்பாசிட்டன்ஸ் C இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இண்டக்டன்ஸ் அது வந்து ட்வைஸ் ஆயிடுச்சு, ஸோ 2L அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து 8 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, அப்போ 8C. அப்போ ஒமேகா டேஷ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம். ஒமேகாவோட ஃபார்முலா ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by root LC. ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு ஒமேகா LC அப்படியே இருக்கு. செகண்ட் கேஸ் ஒமேகா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by root of Lன்ற இடத்துல நம்ம 2Lன்னு எழுதிக்கலாம், into 8C நமக்கு வரும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ரேஷியோ எடுக்கலாம். அப்படி ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா LC நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும், பேலன்ஸ் 2 8s are 16. ஸோ ரூட் 16 வருது. ரூட் 16 நமக்கு என்ன வரும், 4 வரும். அந்த 4 நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். ஸோ அப்போ மேலே வந்து 4 மட்டும்தான் இருக்கு. அப்போ எப்படி எழுதலாம்னா ஒமேகா பை ஒமேகா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4. ஸோ ஒமேகா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா பை 4. ஸோ வில் செக் த ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் C இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இது ரொம்பவே ஈஸியான கொஸ்டின். A message signal of frequency 5 kHz is used to modulate a carrier signal of frequency 2 MHz. The bandwidth for the amplitude கேட்குறாங்க. So they asking the bandwidth. And carrier signal எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2 MHz சொல்லியிருக்காங்க. மற்றது எல்லாமே பாருங்க கிலோல இருக்கு. அப்போ இதையும் கிலோக்கு மாத்திடலாம்.
that is carrier frequency வந்துட்டு 2000 கிலோஹெர்ட்ஸ்னு எழுதிக்கலாம். மெகாக்கு பதிலா நான் கிலோக்கு மாத்திட்டேன். அண்ட் ஆல்சோ அங்க frequency ரேஞ்ச் பாருங்க 5 கிலோஹெர்ட்ஸ் இருக்கு. அப்போ இதுல இருந்து பேண்ட்வித் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் -5 போடலாம். 2000 - 5 வந்து நமக்கு 1995 கிலோஹெர்ட்ஸ்னு வரும். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து நம்ம +5 போடலாம். அப்படி +5 போட்டோம் அப்படின்னா 2005 கிலோஹெர்ட்ஸ்னு வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ பேண்ட்வித்ன்றது இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரேஞ்ச் தான். ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க, 10 இருக்கு. அப்போ 10 கிலோஹெர்ட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து பேண்ட்வித். அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம், ஆப்ஷன் 3 இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அனலைஸ் பண்ணி தான் பார்க்கணும். In a diagram shown, a rod of mass 2 kg supported with a string attached as shown with a 8 kg mass suspended from it. ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க, இங்கே ராடு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு 8 kg மாஸை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் சப்போர்ட் வச்சிருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா the wall is fixed. ஸோ வால் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கு. அவங்க கேட்கறது find the tension in the string கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிற டென்ஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்ல ஆக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ராட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க, அப்போ கண்டிப்பாக அதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இங்கே பாருங்க, இங்கிறது இது 60, இங்கே வந்து 40, அப்போ டோட்டலாக 100 சென்டிமீட்டர் இருக்கு. கரெக்டாக அதோட நடுவில் அப்போ 50 சென்டிமீட்டர்ல கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக ஆக்ட் ஆகும். தட் வில் பி mg. ஸோ இங்கே எம்ன்றது எனது ராடோட மாஸ் வந்து 2ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும், mgன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எம்ன்ற இடத்துல 2gன்னு இது பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ அது இருக்கிற லென்த் வந்து 50 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரிங்னும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு டென்ஷன் T இருக்கும், கரெக்டா? அண்ட் திஸ் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் 30 டிகிரி. ஸோ இந்த இடத்துல 30 டிகிரி மேக் பண்ணுதுன்னா அப்போ இந்த இது வந்து T cos 30 டிகிரியா இருக்கும். அண்ட் இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா அப்வர்டா நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குன்னா T sin 30 டிகிரி இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ அதோட டிஸ்டன்ஸும் பாருங்க, வால்ல இருந்து 60 சென்டிமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து ஒரு பிளாக் ஆஃப் மாஸ் ஹேங் ஆயிட்டு இருக்கனால இங்கே ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் 8g ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். அண்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல 2g ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் டென்ஷன் அப்வர்டா ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஈக்லிபிரியம், தட் இஸ் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இதோட டார்க் வந்து 0வா இருக்கும், தட் இஸ் நெட் டார்க் வந்து 0வா இருக்கும். அப்போ அப்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்டோட டார்க் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ டார்க்கோட ஃபார்முலா என்னது? R cross F, தட் இஸ் Rன்றது டிஸ்டன்ஸ், Fன்றது ஃபோர்ஸ். ஸோ ரெண்டு பக்கமும் டார்க் வந்து சேமா இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்வர்ட் பார்க்கலாம். அப்வர்ட்ல T sin θ தான் இருக்கு. ஸோ T sin 30 அண்ட் அதோட டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, நமக்கு இங்க இருந்து இங்க 60 சென்டிமீட்டர். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 60. ஓகே, ஸோ இது வந்து அப்வர்ட், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த டவுன்வர்ட் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ டவுன்வர்ட் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம், இங்கே கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் 2g இருக்கு. அண்ட் அதோட டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல இருக்கு, அப்போ கரெக்டாக 50 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கும். அப்போ 50 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ பிளஸ் எகெயின் இந்த இடத்துல பாருங்க, இங்கே ஒரு பிளாக் இருக்கு, இதுக்கும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் 8g ஆக்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் இது வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ராடோட எண்ட்ல இருக்கு, அப்போ டோட்டலாக 100 சென்டிமீட்டர். ஸோ அப்போ இன்டூ 100. அப்போ பார்க்கலாம், இங்கே T sin 30 வந்துட்டு 1/2 into 60, that is equal to இங்க g வந்து 10ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ 2 into 5 10, அப்போ டோட்டலா இங்க வந்துட்டு 1000ன்னு வரும். பிளஸ் அதே மாதிரி இங்க 80 into 100 வந்து 8000ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ இங்க கேன்சல் பண்ணலாம். இது 1, இது வந்து 30. பேலன்ஸ் T into 30 is equal to நமக்கு வந்து 9000ன்னு வரும். ஸோ அப்போ இங்க ஒரு 0, இங்க ஒரு 0 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் 3 இங்க போச்சுன்னா T is equal to 300 Newton. அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் A is the right answer. We'll see the next question. Assume that Earth is a solid sphere of uniform density and a tunnel is dug along its diameter throughout the Earth. So let us consider நமக்கு Earth இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும், அது R. ஸோ இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு டனல் வந்து டங்க் பண்றாங்க along the diameter of the Earth. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா it is found that a particle is released in this tunnel. It execute SHM, that is simple harmonic motion. ஸோ உள்ள ஒரு பார்ட்டிகளை ரிலீஸ் பண்றாங்க, அது ஆசிலேட் ஆகுது அண்ட் இட் அண்டர்கோஸ் SHMனு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகளும் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கேட்கறது டைம் பீரியட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைமோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா T is equal to 2 pi root of L/g. ஸோ Lன்றது லென்த். ஸோ சின்ஸ் இவங்க எர்த் வச்சு கேட்கறனால லென்த்துக்கு பதில் ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்தை எடுத்துக்கலாம். அப்போ டைரக்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். 2 pi
root of r by g. So நமக்கு g ஓட வேல்யூ தெரியும், which is 9.8 இல்லனா approximate 10 எடுத்துக்கலாம். radius of the earth தெரியும். So calculate பண்ணலாம். t is equal to 2 into pi என்ற இடத்துல 3.14 root of radius of the earth வந்து 6400 km. So 6400 into 10 power 3 by g என்றது 10. So இங்க ஒரு 0 இங்க ஒரு 0 cancel ஆகி நமக்கு 2 வந்துரும். And balance இது வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா 2 into 3.14 into நமக்கு வெளியே வரும்போது வந்து 64 வந்துரும். plus 10 power 4 இருக்கு, வெளியே வரும்போது 10 power 2, அப்போ 800 வந்துரும். And 2 into 800 வந்து 1600, அப்போ 1600 into 3.14. fine. So அப்போ இதை நம்ம calculate பண்ணோம் அப்படின்னா answer 5024 seconds வரும். So இதை நம்ம மினிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். எப்படி மினிட் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம்? டிவைட் பை 60 போடுவோம். அப்போ t is equal to 5024 by 60 minutes. So அப்போ டிவைட் பை நம்ம 60 போட்டோம்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா 83.7 மினிட்ஸ்னு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து 1 hour கிராஸ் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக, பிகாஸ் 1 hourன்றது நமக்கு 60 minutes. அப்போ 1 hour கிராஸ் ஆயிடுச்சு. அதை தாண்டி ஒரு 23.7 minutes இருக்கு. அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 1 hour and 23.7 minutes இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். 1 hour 24 minutes இருக்கு. ஆப்ஷன் B is the right answer. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். An EM wave is propagating along positive z direction having electric field along positive y direction. So direction of magnetic field கேக்குறாங்க. So நம்ம படிச்சிருப்போம், that is electromagnetic waveல wave, electric field, magnetic field எல்லாமே mutually perpendicular to each other இருக்கும். அப்போ propagation of wave k vector is perpendicular to E cross B. So எல்லாமே perpendicular தான் இருக்கும். So இப்போ wave எந்த directionல போகுது? Positive z axisல போகுது. அப்போ plus k vector which is perpendicular to electric field வந்து positive y axisல போகுது. So y axisனா j vector எடுத்துக்கலாம். So இப்போ நம்ம B எழுதணும், இங்க I தான், பட் மைனஸ் ஐயா பிளஸ் ஐயான்னு பார்க்கணும். ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிள், நம்ம I cross J வந்துட்டு Kன்னு எழுதுவோம். பட் இங்க மாறி J crossன்ட்டு இருக்கு. அப்போ இங்க எனக்கு பிளஸ் K வரணும்னா இங்க மைனஸ் I போட்டு தான் ஆகணும். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்ற இடத்துல மைனஸ் I வெக்டார் வரும். அப்போ ஆப்ஷன் B is the right answer. அடுத்த தியரி கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Photodiode is operated in reverse bias mode. So இது வந்து கரெக்ட். இதோட ரீசன் பார்க்கலாம். Significant current flows through PN junction diode when it is operated in reverse bias mode. So இது கரெக்ட் தான், பட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட்டிவா இது இல்லை. ஸோ அப்போ இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் தான், பட் ரீசன் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லலாம். அப்போ ஆப்ஷன் B is the right answer. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A solenoid having 1200 turns, length 2 meter and carries 2 ampere current. Find the magnetic field at the center கேட்குறாங்க. ஸோ solenoidோட magnetic field formula B is equal to mu naught Ni. ஸோ இங்கே Nன்றது number of turns per unit length. அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். mu naughtன்ற இடத்துல 4 pi into 10 power minus 7 and Nன்றது number of turns per unit length. ஸோ number of turns வந்து 1200 by unit length வந்து 2 and current நமக்கு என்னன்னா 2. ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். இந்த 2 வந்து கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் 4 into 12 நமக்கு வந்து 48. So 4800 pi into 10 power minus 7 Tesla வரும். Okay, or else நம்ம வந்து 48 pi into 10 power minus 5 Tesla எழுதலாம். So இதுதான் நமக்கு magnetic field of the solenoid. அடுத்த question பார்க்கலாம். A bowl filled with a very hot soup cools from 98 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes when room temperature is 22 degrees Celsius. So first இதுக்கான ரிலேஷன் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து T1 initial temperature, இது வந்து T2 final temperature and time, and room temperature வந்து temperature of the surrounding. So இதெல்லாம் ரிலேட் பண்ற மாதிரி ஃபார்முலா T1 minus T2 by T, that is proportional to T1 plus T2 by 2 minus T0. So first conditionல T1 என்றது 98. So substitute பண்ணலாம். 98 minus T2ன்றது 86 by time வந்து 2 minutes. So optionலயும் மினிட்ல தான் இருக்கு. So 2 minute எடுத்துக்கலாம். Proportional to 98 plus 86 by 2 minus temperature of the surrounding வந்து 22. So இதை calculate பண்ணலாம். இங்க நமக்கு 12 by 2 வரும். That is proportional to, so இதை add பண்ணி divide by 2 பண்ணோம்னா 92 வரும். 92 minus 22.
So this is equation number 1. இதே மாதிரி இன்னொரு equation எடுக்கலாம் using second condition. என்ன சொல்றாங்கன்னா how long it will take to cool from 75 to 69. அதே மாதிரி இப்போ இது T1 இது T2. But temperature of the surrounding அப்படியே தான் இருக்கும் constant. So இதே இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். T1 ன்ற இடத்துல 75 minus T2 ன்ற இடத்துல 69 by time T இதுதான் கேக்குறாங்க. Proportional to 75 plus 69 by 2 minus 22. Temperature of the surrounding. 6 by T னு வரும். That is proportional to 75 plus 69 by 2 வந்து 72 minus 22. So this is equation number 2. So அப்படி equation number 1 ஓடு divide பண்ணலாம். அப்போ 6 by T is proportional to 72 minus 22, equation number 2. Okay. இந்த ரெண்டு equationையும் அப்படியே நான் divide பண்ண போறேன். Divide பண்ணா first thing நமக்கு இந்த 12 and 6 cancel ஆயிரும். So இது 1, இது வந்து 2, again 2 cancel ஆயிரும். T வந்து numeratorக்கு போயிரும், கரெக்டா? So T by 1 is equal to 92 minus 22, அது வந்து 72, and அதே மாதிரி 72 minus 22 வந்து 52. So இதை calculate பண்ணோம்னா T is equal to 72 by 52. So இதை calculate பண்ணா 1.38 minutes னு வரும். So approximate பார்க்கலாம். Approximate 1.4 minute. Option 2 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். In Young's double slit experiment, position of fifth bright fringe from the central maxima is 5 cm. The distance between slit and screen is 1 meter and wavelength வந்து 600 nanometer. அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா the separation between the slit, that is small d கேக்குறாங்க. So என்னென்ன டேட்டா கொடுத்திருக்காங்கன்னா first அவங்க bright fringe னு சொல்லிட்டாங்க. and அந்த fifth bright fringe ஓட பொசிஷனும் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நம்ம ஃபார்முலா எடுக்கலாம், that is yn is equal to n lambda d by d. So இங்க n ன்றது 5 and yn ன்றதா பொசிஷன், அது என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, which is 5 cm. அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். 5 into 10 power minus 2 meter SI யூனிட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம். n ன்றது 5 and lambda ன்றது 600 nanometer. அப்போ 600 நானோனா 10 power minus 9. And distance between slit and screen நமக்கு வந்து capital D, அது 1 னு கொடுத்திருக்காங்க. So that is equal to 1 by small d தான் கேக்குறாங்க. So இப்போ நம்ம cancel பண்ணலாம். That is 5 நமக்கு வந்து cancel ஆயிரும். D இந்த பக்கம் போச்சுன்னா D is equal to 600 into 10 power minus 9. So இந்த minus 2 oppositeல போச்சுன்னா plus 2. So அப்போ டோட்டலா 10 power minus 7 வரும். And also அதையும் நம்ம combine பண்ணோம் அப்படின்னா 6 into 10 power minus 5 meter னு வரும். But optionல பாருங்க எல்லாமே மைக்ரோல இருக்கு. So அப்போ மைக்ரோனா 10 power minus 6, அப்போ 60 into 10 power minus 6 meter னு எழுதலாம். That is 60 micrometer. So option A is the right answer. We'll see the next question. A car is moving with a constant speed of 20 meter per second in a circular horizontal track of radius 40 meter. A bob is suspended from the roof of a car by a massless string. என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு கார்ல வந்து ஒரு சிம்பிள் பெண்டுலம் வந்து ஹேங் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இந்த கார் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு அண்ட் ஒரு டர்ன் எடுக்குது. அப்படி டர்ன் எடுக்கும்போது கண்டிப்பா இட் வில் மேக் an angle theta. அந்த theta என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு நீங்க டிரைவ் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் வந்தாலே டைரக்டா ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் tan theta is equal to v square by rg. ஸோ இதுவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ tan theta is equal to v இந்த இடத்துல 20 இருக்கு, 20 ஸ்கொயர்னா 20 into 20 by r இந்த இடத்துல வந்து 40, g இந்த இடத்துல 10. ஸோ 0 கேன்சல் ஆயிரும். இது 1, இது வந்து 20. இப்போ 20 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 1 ஆயிரும். அப்போ tan theta வந்துட்டு 1. ஓகே, theta எப்போ 1 ஆகும்? தட் இஸ் theta is equal to 45 degree. ரேடியன்ல எழுதுறோம்னா pi by 4. அப்போ ஆப்ஷன் C is the right answer. We'll see the next question. A parallel plate capacitor has a plate area 40 cm square and plate separation 2 mm. The space between plate is filled with a dielectric medium of thickness 1 mm and dielectric constant 5. Capacitance of the system கேக்குறாங்க. So initially ஒரு parallel plate capacitor இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒரு ஏரியா, ஒரு distance இருக்கு. இப்போ அதுல ஒரு dielectric medium வந்துட்டு வைக்கிறாங்க with the thickness 1 mm. ஓகே, ஸோ அப்போ நியூ capacitance என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. C is equal to epsilon A by D minus T. Tன்றது thickness, 1 minus 1 by K. ஸோ இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் epsilon naught அப்படியே இருக்கட்டும். A என்ற இடத்துல 40 cm square, அப்போ 40 into 10 power minus 4 meter square வந்துடும் by
Dன்றது நமக்கு வந்து separation between the plates, that is 2 millimeter. அப்போ 2 into 10 power minus 3 and thickness வந்து 1 millimeter. அப்போ 1 into 10 power minus 3 into 1 minus 1 by k ன்றது நமக்கு என்னன்னா 5. Okay. So இப்போ substitute பண்ணலாம். Epsilon naught into 40 into 10 power minus 4 divide by நமக்கு 10 power minus 3 common எடுத்துக்கலாம். Balance 2 minus நமக்கு 1 minus 1 by 4 cross multiply பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்னா 4 by 5. So 4 by 5. Okay. So இப்போ இங்க calculate பண்ணலாம். That is equal to epsilon naught into 40 10 power minus 4 numeratorல இருக்கு. இங்க இருக்க minus 3 மேல போச்சுன்னா plus 3. அப்போ 10 power minus 1 ஆயிரும். Balance இங்க cross multiply பண்ணோம்னா நமக்கு 10 minus 4 that is 6. அப்போ 6 by 5. Okay. So அப்போ இது வந்து 4 and 5 மேல போயிடுச்சுன்னா epsilon naught 5 into 4 by 6. 5 4s are 20. அப்போ 20 by 6 epsilon naught னு வரும். That will be 10 by 3 epsilon naught. So இதுதான் capacitance C. So faradல இருக்கு. Option பார்க்கலாம். Option 3 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். இது ஒரு higher level question. Step by step carefully தான் பார்க்கணும். So என்ன கேக்குறாங்கன்னா list 1 and 2 நம்ம match பண்ணணும். So first easyல இருந்து போலாம். So இந்த question approach பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு hint கொடுத்துறேன். So நார்மலா ஒரு வயர்ல கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சுத்திட்டு இருக்கும். சப்போஸ் அந்த வயருக்கு அலாங்கா அதாவது ஆக்சியல் பாயிண்ட்ல நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்க்க ட்ரை பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல B வந்து 0வா இருக்கும். ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால ஈஸியா அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம Dல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ பாயிண்ட் Oல வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கேட்குறாங்க. ஸோ 3 பார்ட்டா பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு வயர், இது ஒரு செமி சர்க்கிள், இது வந்து செகண்ட் ஒன் அண்ட் இந்த வயர் வந்து தேர்ட் ஒன். ஸோ இந்த வயருக்கு பாருங்க இந்த பாயிண்ட் O வந்து ஆக்சியல். ஸோ அப்போ ஆக்சியல்னா இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த பாயிண்ட் Oல 0வா இருக்கும். ஸோ இதை எடுத்துக்க வேண்டாம். அண்ட் அதே மாதிரி தான் இந்த வயருக்கும் பாயிண்ட் O வந்து ஆக்சியல் லைன். ஸோ அப்போ இதுவும் எடுத்துக்க வேணாம். அப்போ பேலன்ஸ் பாருங்க இதுக்கு half of the circle தான் இருக்கு. ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிளுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா ஃபார் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் mu naught I by 2R. ஸோ இங்க இவங்க வந்து half சர்க்கிளுக்கு கேட்குறாங்க. அப்போ B is equal to half of mu naught I by 2R. அப்போ 2 2s are 4. அப்போ substitute பண்ணா mu naught I by 4R. ஸோ இதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். 2ஓட மேட்ச் ஆகுது. ஸோ 2ஓட மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் A, B, C மூணுமே மேட்ச் ஆகுது. அப்போ ஃபோர்த் ஒன் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் A பார்க்கலாம். ஸோ A வந்து ஈஸி, அது பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ ஏல பாருங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாயிண்ட் Oல தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எகெயின் ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் இருக்கு அண்ட் ஒரு வயர்ல வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த வயர் வந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகி எண்ட் ஆகுதுன்னு தெரியல. ஸோ இட்ஸ் இன்ஃபினைட் லாங் ஸ்ட்ரைட் வயர். ஓகே. ஸோ ஏக்கு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் Oல வந்துட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்க்கணும். ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்குலர் காயிலுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் B is equal to mu naught I by 2R. ஸோ இது வந்துட்டு B1ன்னு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ஃபினைட் வயர் இருக்கு, அதுல வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இதுல முக்கியமானது ஒன்று இங்க டைரக்ஷன் பார்க்கணும். ஸோ யூசிங் மேக்ஸ்வெல்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல். ஸோ எனக்கு இங்க சர்க்குலர் காயில கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. ஸோ இங்க கை வச்சு பாருங்க. ஸோ இந்த சர்க்குலர் காயிலுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சென்டர்ல என்டர் ஆகும். ஸோ இட் வில் கெட் இன் டு த பிளேன் ஆஃப் த ஷீட். அப்போ நம்ம வந்து இன்னுன்னு சொல்லுவோம். அதே நம்ம இந்த இன்ஃபினைட் லாங் ஸ்ட்ரைட் வயருக்கு பார்க்கலாம். இதுக்கு நீங்க மேக்ஸ்வெல்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் வச்சீங்கன்னா பாயிண்ட் Oல இருந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வெளியே வரும். அப்போ B2க்கு வந்துட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அவுட்டா தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ போத் தி சைட்ஸ் இன்ஃபினைட் லாங் ஸ்ட்ரைட் வயர். அப்போ அதோட ஃபார்முலா mu naught I by 2πr. ஸோ இது வந்து அவுட். ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் B net is equal to எதெல்லாம் காமன் டேர்ம்னு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துடலாம். ஸோ mu naught I வந்து காமன் by 2R வந்து காமன். பேலன்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்று வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும், இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். அந்த லாஜிக்ல தான் நம்ம எடுக்க போறோம். ஸோ எதை பாசிட்டிவா எடுத்துக்கலாம்? ஸோ இதுவே பாசிட்டிவா எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் 1 minus 1 by pi. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். தட் இஸ் mu naught I by 2R. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா pi minus 1 by pi. ஸோ இந்த பையை வந்து வெளியே எடுத்துடலாம். அப்போ B net is equal to mu naught I by 2πr into pi minus 1. ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். mu naught I by 2πr pi minus 1. ஸோ எனக்கு 3ஓட மேட்ச் ஆகுது. ஸோ A வந்து 3ஓட மேட்ச் ஆகுது. அது இருக்க மாதிரி ஆப்ஷன் பார்க்கலாம்.
A and C மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகுது. அப்போ B கிடையாது. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் ஒன் இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று செக் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். அடுத்து C பார்க்கலாம். ஸோ இது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்க, இதுல கரண்ட் பாஸ் ஆகுது, இந்த வயர்ல கரண்ட் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அண்ட் இந்த வயருக்கு இந்த பாயிண்ட் O வந்து ஆக்சியல். ஸோ அப்போ இதுல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்காது, இது வந்து நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு செமி சர்க்குலர் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு வயர் இருக்கு. பட் இந்த வயர் பாருங்க எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு தெரியாது, பட் இந்த இடத்துல எண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ எனி ஒன் சைட் இன்ஃபினைட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்னா சிக்கு பார்க்கலாம். ஒரு செமி சர்க்கிள் இருக்கு, ஆல்ரெடி செமி சர்க்கிளுக்கு நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம், தட் இஸ் μ0I/4r. ஸோ அது நம்ம எழுதிக்கலாம், தட் இஸ் B1 is equal to μ0I/4r. ஸோ இன் ஆர் அவுட்டான்னு பார்க்கணும். ஸோ மேக்ஸ்வெல்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் வச்சு பாருங்க. ஸோ இங்கே இன் தான் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் இன். நெக்ஸ்ட் ஒன் B2 நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது எனி ஒன் சைட் இன்ஃபினைட். அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா μ0I/4πrன்னு வரும். அண்ட் ஆல்சோ இங்கேயும் நமக்கு இன் தான் வரும். ஸோ ரெண்டுமே இன் வருது அப்படின்னா ரெண்டுமே டைரக்டா ஆட் ஆகும். அப்போ B net is equal to ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். அப்போ காமன் டேர்ம் வெளியே எடுத்துடலாம், தட் இஸ் μ0I/4r. பேலன்ஸ் இங்க வந்து 1 வரும், பிளஸ் நமக்கு 1/π வரும். ஸோ இங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ μ0I/4r இன்டூ பை பிளஸ் 1/πன்னு வரும். ஓகே, ஸோ இந்த பையை நம்ம காமனா வெளியே எடுத்துடலாம். அப்போ μ0I/4πr நம்ம 1 + πன்னு எழுதலாம், இல்ல π + 1ன்னு எழுதலாம், ரெண்டுமே சேம் தான். ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் எதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆப்ஷன் 4ஓட மேட்ச் ஆகுது. ஸோ அப்போ C வந்து 4ஓட மேட்ச் ஆகுது. அப்போ இங்க பாருங்க C 4ஓட மேட்ச் ஆகுற மாதிரி ஆப்ஷன் C தான் இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் C is the right answer. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A uniform metallic wire carries current 2 ampere. So first given data எடுத்துக்கலாம். current வந்து 2 ampere. When 3.5 volt battery is connected across it, the mass of a uniform metallic wire mass கொடுத்திருக்காங்க and density கொடுத்திருக்காங்க, resistivity கொடுத்திருக்காங்க, they asking length of a wire. So first of all நம்ம resistance கண்டுபிடிக்கலாம் taking Ohm's law. V is equal to IR. So R is equal to V/I and V ன்ற இடத்துல நமக்கு வந்து 3.4 and I ன்ற இடத்துல வந்து 2. அப்ப resistance R is equal to 1.7 ohm. So இதுதான் resistance R. So இதை வச்சு length கண்டுபிடிக்கலாம். So resistance ஓட formula R is equal to ρL/A. So நமக்கு இங்க density, mass இதெல்லாம் இருக்கு. So அதனால நான் multiply and divide by L எடுத்துக்க போறேன். Because of that rho L square area into length வந்து volume. So நமக்கு density is equal to mass by volume னு தெரியும். அப்போ volumeன்றது என்னது? mass by density. அப்போ அப்படியே substitute பண்ணலாம். Resistance R is equal to rho L square volumeன்ற இடத்துல mass, மேல வந்து density போயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். Resistance value வந்து 1.7 and resistivity value வந்து 1.7 into 10 power minus 8 and L square density 8.92 into 10 power 3 and mass வந்துட்டு 8.92 into 10 power minus 3. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க டேட்டாவை அப்படியே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ எதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். 1.7 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் வந்து கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். இங்க -3 மேல போச்சுன்னா +3. அப்போ பேலன்ஸ் 1 is equal to L square into 10 power minus 8. -3 மேல போச்சுன்னா +3. அப்போ +6ன்னு வரும். அப்போ -8 +6 வந்து -2. அது ஆப்போசிட்டுக்கு போயிருச்சு அப்படின்னா +2. அப்போ 10 power 2 is equal to L square. ஸோ ஸ்கொயர் ரெண்டு சைடு நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா L is equal to 10 மீட்டர்னு கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 is the right answer. Section B ல first question பார்க்கலாம். A ray of light incident from air on a glass plate having thickness √2 cm and refractive index √2. So let us consider நமக்கு வந்து ஒரு glass plate இருக்கு, அதோட thickness கொடுத்துட்டாங்க √3 cm and also இதோட refractive indexும் கொடுத்துட்டாங்க, அது வந்து √2. ஸோ இப்போ இதில் வந்து ray of light வந்து பாஸ் ஆகுது. ஸோ from the air to the glass. அப்போ இது வந்து rarer medium, இது வந்து denser medium. அப்போ எப்படி ரே பாஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு இது நார்மல், ரே வந்து ரேரர்லேருந்து டென்சருக்கு வருது. ஸோ ரே வந்து ரேரரில் வந்து டென்சருக்கு வருதுன்னா பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல். அப்போ இப்படி போக வேண்டிய ரே பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல் இப்படி வந்து படும். ஸோ இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் I, இது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் R. ஸோ எகெயின் இங்கே வந்து சர்ஃபேஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் இருக்கு.
இப்போ ரேரர்லேருந்து டென்சருக்கு போச்சு. அப்போ நம்ம இப்படி வரைஞ்சோம். அடுத்து ரே டென்சர்ல இருந்து ரேரருக்கு போக போகுது. ஸோ அப்போ இட் வில் பெண்ட் அவே ஃப்ரம் த நார்மல். அப்போ இப்படி போக வேண்டிய ரே இட் வில் பெண்ட் அவே ஃப்ரம் த நார்மல், நமக்கு இப்படி போக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, the angle of incidence of ray is equal to the critical angle. இந்த angle of incidence critical angle equal. The lateral displacement of ray when it passes through the plate கேட்குறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த கிளாஸ் ஸ்லாப் இல்லை அப்படின்னா இப்படி வந்த ரே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி போயிருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ இந்த கிளாஸ் ஸ்லாப் வச்சனால மட்டும்தான் எனக்கு இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போக வேண்டிய ரே இந்த சைட் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ இதுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு லேட்ரல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ். அந்த எஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஒன்று நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் நம்ம ஒரு டைரக்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். That is lateral displacement S is equal to T. T is the thickness of a glass slab into sin I minus R by cos R. Okay. So, இங்க I and R என்றது in the angle of incidence and refraction. Okay. So, இப்போ I வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அவங்க சொல்லிட்டாங்க that is equal to the critical angle சொல்லிட்டு. So, இந்த மீடியமுக்கு refractive index இருக்கு. அப்போ அதை வச்சு நம்ம critical angle கண்டுபிடிக்கலாம். That is mu is equal to 1 by sin IC. Okay. So, sin IC is equal to 1 by mu. mu என்ற இடத்துல √2 இருக்கு. So, எந்த இடத்துல angle 1 by √2 வரும்? 45 டிகிரியில். அப்போ IC அப்படின்றது 45 டிகிரி. ஓகே, ஸோ அப்போ I நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதை வச்சு ஆரும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் யூசிங் ஸ்னெல்ஸ் லா. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தெரியும், I தெரியும், R கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ mu is equal to sin I by sin R. ஸோ நமக்கு தேவையானது sin R. ஸோ sin R is equal to sin I என்ற இடத்துல 45 டிகிரி வந்துருச்சு, by refractive index இடத்துல √2 வந்துருச்சு. அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். sin 45 வந்து 1 by √2 into √2. ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து sin R. √2 வந்து சேர்ந்து 2 மாறிடுச்சு. எப்போ சைன்ல வந்து 1 by 2 வரும்? 30 டிகிரியா? அப்போ R is equal to 30 டிகிரி. அப்போ ஐயும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ஆரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா thickness of a glass slab is √3 கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ √3 and sin I என்ற இடத்துல 45 and R என்ற இடத்துல 30. ஸோ 45 minus 30 நமக்கு வந்து 15 டிகிரி வரும் by cos R. R என்ற இடத்துல 30 டிகிரி வருது. That is equal to √3 sin 15க்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. That is 0.26 by cos 30 நம்ம பார்க்கணும். cos 30 வந்துட்டு √3 by 2. ஸோ √3 கேன்சல் ஆயிரும், 2 நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். அப்போ lateral displacement is equal to 2 into 0.26. அப்போ இங்கே calculate பண்ணலாம். calculate பண்ணால் இங்கே 2, 5, 0 வரும். அப்போ lateral displacement வந்துட்டு 0.52 சென்டிமீட்டர். ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா 52 into 10 power minus 2 சென்டிமீட்டர்னு எழுதலாம். அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, the lateral displacement of a ray when it passes through the plate is dash into 10 power minus 2. ஸோ 2 இங்கே இருக்கு, இங்கே வரும் 10 power minus 2 சென்டிமீட்டர்னு இருக்காங்க. ஸோ 10 power minus 2 சென்டிமீட்டர் இங்கே இருக்கு. ஸோ அப்போ இங்கே வேல்யூ வந்து 52. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The distance between two consecutive points with phase difference of 60 degree in a wave of frequency 500 Hz is 6 meter. So first நம்ம given data எடுக்கலாம். Phase difference del phi is equal to 60 degree and frequency f is equal to 500 Hz. Okay. அப்போ path difference கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Del x is equal to 6 meter. So என்ன கேட்குறாங்கன்னா the velocity with which the wave is traveling. Velocity of a wave கேட்குறாங்க. So first of all phase difference and path difference ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ற மாதிரி ஃபார்முலா பார்க்கலாம். And also நம்ம phase difference பாருங்க 60 டிகிரில இருக்கு, அதை ரேடியனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம். That is pi by 3. Okay, ஃபார்முலா பார்க்கலாம். Phase difference del phi is equal to 2 pi by lambda into path difference. So phase difference வந்து pi by 3, that is equal to 2 pi by lambda into path difference வந்து 6. Okay, அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். pi நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். 2 6 are 12 and cross multiply பண்ணா 12 into 3 வந்து 36. அப்போ wavelength வந்து 36 மீட்டர். ஓகே, இப்போ அவங்க velocity கேட்குறாங்க. ஃபார்முலா v is equal to f lambda. ஸோ f என்ற இடத்துல 500 வரும், 500 into wavelength என்ற இடத்துல 36. ஓகே, அப்போ இதை calculate பண்ணா 18,000 meter per second வரும், which is in SI unit. பட் அவங்க இதில் கேட்டிருக்காங்க கிலோமீட்டர் per secondல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இங்கே 3 zeros இருக்கு, அது கிலோன்னு மாற்றிக்கலாம். ஸோ velocity is equal to 18 kilometer per second. ஸோ அப்போ இங்கே ஆன்சர் 18.
அடுத்த question பார்க்கலாம். In a circuit, the equivalent resistance between terminal A and B is கேக்குறாங்க. So first இந்த diagram clear approach பண்ணலாம். எல்லா ஜங்ஷனுக்குமே நம்ம நேமிங் கொடுக்கலாம். So இங்க junction A and B ன்னு சொல்லிருக்காங்க. இங்க ஒரு junction இருக்கு, இது வந்து C and இங்க ஒரு junction இருக்கு, அது D. Okay. So இப்போ இங்க பாருங்க, ரெண்டு ஜங்ஷனுக்கு நடுவுல blank or wire கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்படி blank or wire கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலயும் சேம் பொட்டன்ஷியல் தான் இருக்கும். அப்ப இங்க வந்து பாயிண்ட் டினா இங்கேயும் நமக்கு பாயிண்ட் டி அண்ட் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வயர் வந்து பிளாங்கா கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் டி தான். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ரீட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஏ அண்ட் பிக்கு நடுவில் தான் ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ இது ஏ, இந்த எண்ட்ல இருக்கிறது பி அண்ட் நடுவில் வந்து நம்ம சி அண்ட் டி வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ ரீட்ரா பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஏ டு சி 3 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஏ டு சி ஒரு 3 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை நான் வரைஞ்சிட்டேன், ஏ ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து C2D ஒரு 2 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ C2D ஒரு 2 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ வரைஞ்சாச்சு, ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம். அடுத்து இங்க கேர்ஃபுல்லா பாருங்க, D2D ஒரு 2 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஒரே ஜங்ஷன்ல நம்மளால ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைய முடியாது. ஸோ அப்போ இது கேன்சல். அதே மாதிரி தான் இந்த 2 4 ஓம் பாருங்க, ரெண்டுமே ஜங்ஷன் டிக்கு நடுவுல இருக்கு. ஸோ அப்போ இங்கேயும் கரண்ட் பாஸ் ஆகாது, இதுவும் வரைய முடியாது. அப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம், C2D again ஒரு 2 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு பேரலா எடுத்துக்கலாம். C2D ஒரு 2 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வரைஞ்சாச்சு. லாஸ்ட் D2B ஒரு 6 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ D2B ஒரு 6 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பாருங்க, இது ரெண்டும் பேரலல். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ தே ஆர் ஐடென்டிக்கல். ஐடென்டிக்கல் பேரலல்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, RP is equal to R/N. ஸோ ஆறுன்ற இடத்துல 2, Nன்ற இடத்துலையும் நமக்கு 2 தான் இருக்கு. ஸோ 2. So that will be 1. So இது ரெண்டும் combine ஆகி 1 ஆயிடுச்சு. அப்போ பேலன்ஸ் இது பாயிண்ட் A and இது வந்து பாயிண்ட் B. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு 3 ஓம் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டும் பேரலா கம்பைன் ஆகி நமக்கு வந்து 1 ஓம் இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு 6 ஓம் இருக்கு. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே சீரீஸ்ல இருக்கு. ஸோ எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் R1 plus R2 plus R3. ஸோ எல்லாத்தையுமே சம் அப் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து 3 plus 1 plus 6. அப்போ டோட்டலா 10 ஓம் வரும். So 10 is the right answer. We'll see the next question. As shown in the figure, in experiment to determine the Young's modulus of a wire, the extension load curve is plotted. The curve is a straight line, passes through a origin and makes an angle 45 degree with the load axis. So the extension அப்போ change in length, இது வந்து loadனு கொடுத்திருக்காங்க. So loadனா நமக்கு வந்து நியூட்டன்ல இருக்கும். That means it's a force. Okay. So next என்னன்னா length of the wire கொடுத்திருக்காங்க, diameter of the wire கொடுத்திருக்காங்க. They asking Young's modulus is found to be கேக்குறாங்க. So first of all இதுக்கு நம்ம slope எடுக்கலாம். So இங்க slopeன்றது m, that is equal to change in y by change in x. So change in y வந்து del L, change in x வந்து force, that is equal to slopeக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலாவும் இருக்கு, that is tan theta. So இங்க thetaன்றது 45. அப்ப tan 45ன்றது என்னன்னா 1. அப்போ extension del L by force, that is equal to 1. So இங்க நம்ம Young's modulus ஓட general formula எடுக்கலாம். Y is equal to stress by strain னு தெரியும். So stressக்கு formula force by area, strainக்கு formula change in length by original length. So இதை reform பண்ணலாம். So Y is equal to F by A into change in length by original length மேல போயிடும். So இங்க F by del L தான் நமக்கு 1 னு தெரிஞ்சிருக்கு. So அப்படியே டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். பேலன்ஸ் டேர்ம்ஸ் என்ன இருக்கு? L and area. So சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். Young's modulus Y is equal to F by del L. இந்த டேர்ம் வந்து 1 ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் Lன்ற இடத்துல பாருங்க 62.8 சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. SI யூனிட்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். that is 62.8 into 10 power minus 2 மீட்டர் அண்ட் டயாமீட்டர் வந்து 4 மில்லிமீட்டர்னு தந்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும்னா 2 மில்லிமீட்டரா இருக்கும். ஸோ அப்போ டயாமீட்டர் இஸ் 4னா ரேடியஸ் வந்து 2 மில்லிமீட்டர் அண்ட் இங்கே ஏரியா தான் கேட்குறாங்க. ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர், ஆறுன்ற இடத்துல 2 மில்லிமீட்டர் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்போ 62.8 into 10 power minus 2 by பைன்ற இடத்துல நம்ம 3.14 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஆறுன்ற இடத்துல 2 into 10 power மில்லிமீட்டர் மீட்டருக்கு மாற்றணும்னா -3 the whole square. ஸோ அப்போ கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து 1, இது வந்துட்டு 20ன்னு வரும். ஸோ 20 into 10 power minus 2 by 4 into 10 power minus 6. So this will be 5 and minus 6 மேலே போச்சுன்னா plus 6 மாறிடும். அப்போ 10 power 4, அப்போ 5 into 10 power 4 நியூட்டன் per meter square வரும். ஸோ அப்போ ஆன்சர் பார்க்கலாம். x into 10 power 4னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்னா 5. ஸோ 5 is a right answer.
The question பார்க்கலாம். An object of mass m initially at rest on a smooth horizontal plane starts moving under the action of force வந்து கொடுத்திருக்காங்க 2 Newton and பாருங்க that makes an angle theta. So அப்ப இங்க components பார்க்கலாம். இது வந்து 2 னா this makes an angle theta with the horizontal. அப்போ இங்கே வந்து 2 cos theta னு வரும் and perpendicular வந்து நமக்கு 2 sin theta னு வரும். And வேற என்ன forceலாம் இங்க இருக்கும்னா gravitation force mg இருக்கும் and surface க்கு perpendicular normal இருக்கும். Okay. So next பார்க்கலாம். In the process of linear motion, the angle theta as shown in the figure, இந்த theta between the direction of force and horizontal varies as theta க்கு relation கொடுத்திருக்காங்க. That is theta is equal to kx. K என்றது constant and x is the distance covered by the object from the initial position. So இப்போ அவங்க கேட்கிறது the expression of the kinetic energy இந்த formatல n என்னன்னு கேட்குறாங்க. So first நமக்கு forceக்கு along தான் displacement இருக்கும். So horizontal தான் object வந்து move ஆயிருக்கு. அப்ப அங்க இருக்கிற force என்னது 2 cos theta. அப்ப அதை எடுத்துக்கலாம் 2 cos theta is equal to ma. Okay. And theta க்கு expression கொடுத்திருக்காங்க substitute பண்ணலாம். 2 cos theta ன்ற இடத்துல வந்து kx that is equal to m. ஏக்கு பதில நம்ம dv by dt ன்னு எழுதலாம். பட் இந்த சைட் பாருங்க with respect to time இல்ல position தான் இருக்கு. So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா multiply and divide by dx பண்ண போறேன். அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா பாருங்க dx by dt ன்றது already velocity. So அப்போ mv balance dv by dx ன்னு இருக்கும். That is equal to 2 cos kx ன்னு இருக்கு. Okay. அப்போ 2 cos kx into dx is equal to mv dv. Okay. So அப்ப இங்க x ஆல நம்ம வந்து integrate பண்ணலாம். அதே மாதிரி இங்க v ஆல integrate பண்ணலாம். So integrating on both the sides. Okay. 2 ன்றது constant வெளியே எடுத்துடலாம். cos integrate பண்ணா நமக்கு sin வரும். So sin kx by k is equal to இங்க m வந்து constant, v differentiate பண்ணா v square by 2. So இப்போ பார்க்கலாம். So initial அந்த object வந்து restல தான் இருக்கு. அப்போ initial kinetic energy 0 ஆயிருச்சு. அப்போ balance இங்க பார்க்கிறது final kinetic energy அதுதான் E. So E is equal to 2 sin kx க்கு பதிலா நம்ம தீட்டானே எழுதிக்கலாம். theta by k. அப்போ பாருங்க sin theta by k அப்படியே இருக்கு. n என்ற இடத்துல 2 இருக்கு. அப்போ n is equal to 2. That's the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். The wavelength of a radiation emitted is lambda naught when an electron jumps from second excited state to first excited state. First நம்ம condition எழுதிடலாம். Second excited state னா level வந்து 3. To the first excited state னா level வந்து 2. So 3 to 2. So இதுக்கு நம்ம wavelength பார்க்கலாம். That is 1 by lambda is equal to r into 1 by final state square minus 1 by initial state square. Okay, substitute பண்ணலாம். That is 1 by lambda ன்ற இடத்துல lambda naught எழுதிக்கலாம். That is equal to r into 1 by final state na 1 by 2 square. Correct? So 2 square ன்ற இடத்துல 4 வந்துரும். Minus 1 by initial state n ன்றது 3. So 3 square ன்றது 9 வந்துரும். Okay. So இங்க cross multiply பண்ணலாம். அப்போ 5r by 36. Okay. அப்படியே reciprocal பண்ணலாம். Lambda naught is equal to 36 by 5r. So இது நமக்கு equation number 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay. So next one பாருங்க. If the electron jumps from third excited state to second orbit. So third excited state na 4 to the second orbit ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ 2 தான். So confuse பண்ற மாதிரி தந்திருக்காங்க. clear-ஆ பார்க்கணும். Third excited state வந்து 4 and second orbit na 2. அப்போ wavelength வந்து 20 by x lambda naught ன்னு சொல்லிருக்காங்க. And x என்னன்னு கேக்குறாங்க. அதே மாதிரி equation எழுதலாம். 1 by lambda. lambdaக்கு பதிலா இங்க 20x by lambda naught ன்னு எழுதலாம். நான் இப்போதைக்கு lambda ன்னு எழுதிக்கிறேன். That is equal to r into 1 by final state ன்ற இடத்துல 2 இருக்கு. 2 square 4 minus 1 by 4 square வந்து 16. அப்போ multiply and divide by 4. 4 minus 1 வந்து 3. So 3r by 16. இதுதான் 1 by lambda. அப்போ அப்படியே reciprocal பண்ணலாம். Lambda is equal to 16 by 3r. And lambda என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க 20 by x lambda naught ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So the equation number 2. So ரெண்டு equation கிடைச்சிருச்சு. ரெண்டு equationக்கு ratio எடுக்கலாம். First equation எடுக்கலாம். That is lambda naught is equal to 36 by 5r. Okay, so this is equation number 1. And second equation பாருங்க. That is 20 by x lambda naught is equal to 16 by 3r. So இது வந்து second equation.
ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுக்கலாம். அப்படி டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா lambda நாட் கேன்சல் ஆயிரும், ஆர் கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் நமக்கு x நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா x by 20 is equal to 36/5 into 3/16. அப்போ ஃபோர்த் டேபிள கேன்சல் பண்ணலாம். இது 4, இது வந்து 9. அப்போ பேலன்ஸ் பார்க்கலாம். x by 20 is equal to 9 3s are 27 by 5 4s are 20. அப்போ 20 கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் x is equal to 27. அப்போ x ஓட வேல்யூ வந்து 27. Next question, ICM is a moment of inertia of a circular disc about an axis passes through the center and perpendicular to the plane. So ஒரு disk இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So அதுக்கு center and perpendicular to the planeல moment of inertia ICMனு கொடுத்திருக்காங்க. So that's a direct formula, நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ்லேயே படிச்சிருப்போம். So formula எதுனா ICM is equal to mr square by 2. Okay, வேணா இது equation number 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். Next இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா IAB is a moment of inertia about an axis AB perpendicular to the plane and parallel to the axis CM at the distance 2/3 r. So இங்க center axisல இருந்து parallel இன்னொரு ஒரு axis எடுத்திருக்காங்க. அது வந்து AB and ரெண்டுமே perpendicular to the plane தான். and நடுவுல axisக்கு நடுவுல distance 2/3 rன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா the ratio of IAB and ICM கேட்குறாங்க. and அதுல value of x தான் கேட்குறாங்க. அப்போ இங்க நல்லா பாருங்க, இந்த டயக்ராம்ல ரெண்டுமே perpendicular to the plane and parallel. ஸோ அப்போ parallel axis தியரம் எடுக்கலாம். parallel axis தியரம் ஃபார்முலா I is equal to ICM plus MA square. ஸோ Aன்றது distance between the axis. ஸோ அப்போ இங்க Iன்ற இடத்துல IAB வரும். ஸோ IAB is equal to ICM என்ற இடத்துல MR square by 2 substitute பண்ணலாம். plus M ஏன்ற இடத்துல distance between the axis வரும். அது வந்து 2/3 r the whole square. அப்போ substitute பண்ணலாம். M r square by 2 plus 4/9 M r square. Okay. So அப்போ நம்ம cross multiply பண்ணலாம். அப்போ 9 M r square plus 8 M r square by நமக்கு 18 வரும். So இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா you will get it as 17 mr square by 18. That is equal to IAB. Okay. So இப்போ ratio எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். IAB க்கும் ICM க்கும். So IAB that is equal to 17 mr square by 18. அதே மாதிரி ICM வந்துட்டு mr square by 2. So ratio எடுக்கலாம். mr square cancel. பேலன்ஸ் வந்து 17/18. 2 நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா 2/1. அப்போ கேன்சல் பண்ணால் இது 1, இது வந்து 9. அப்போ ரேஷியோ வந்து 17:9. ஸோ இங்கே பாருங்க x:9 ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு x/9. ஸோ இதுதான் IAB by ICM. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே 9 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா xன்றது 17. ஸோ ஆன்சர் வந்து 17. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். an LCR series circuit of capacitance C கொடுத்திருக்காங்க, resistance R is connected to an AC. frequency கொடுத்துட்டாங்க. for maximum value of amplitude of the current in circuit, the value of inductance கேட்குறாங்க. ஸோ current வந்து maximumன்றாங்க. எப்போ current maximum இருக்கும்னா at resonant frequency. resonant frequencyல தான் current maximum இருக்கும். அப்போ resonant frequencyயோட formula F is equal to 1/2 pi root of LC. ஸோ இங்கே F, C எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. L கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா F square is equal to 1/2 ஸ்கொயர் வந்து 4 pi ஸ்கொயர் இன்டூ LC. ஸோ L தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த சைடு எடுத்துடலாம். L is equal to 1/4 pi ஸ்கொயர் இன்டூ C இன்டூ F ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். that is L is equal to 1/4 பைன்ற இடத்துல 3.14. பட் இங்க வந்து பை ஸ்கொயர் 10ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதே எடுத்துக்கலாம். 10 இன்டூ சின்ற இடத்துல வந்து 62.5 நானோ ஃபேரட். ஸோ நானோனா 10⁻⁻9 அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 2 kHz அண்ட் ஆல்சோ ஸ்கொயர்ல இருக்கு. அப்போ 2 இன்டூ 10⁻3 த ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்படி இங்கே கால்குலேட் பண்ணோம்னா 1 இங்கே வந்து 40 இன்டூ 62.5 and இங்க 2 ஸ்கொயர் வந்து 4 and next இங்க 3 into 2 வந்து 6. அப்போ -9 plus 6 வந்து 10⁻
-3 நமக்கு வந்திருக்கும். ஸோ பேலன்ஸ் 10 power -3 நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிடலாம். அப்போ +3 மாறிடும். அப்போ 1000 by 40 into 62.5 into 4. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணும். இதை கால்குலேட் பண்ணால் 0.1 ஹென்ரின்னு வருது. பட் இங்கே பாருங்க மில்லி ஹென்ரியில் கேட்குறாங்க. அப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 1000 போடும். அப்படி போட்டால் நமக்கு 100 into 10 power -3 ஹென்ரின்னு வரும். 10 power -3ன்றது மில்லி. அப்போ 100 மில்லி ஹென்ரின்னு வரும். ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து 100. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ரெண்டு வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க P and Q. என்ன கேட்குறாங்கன்னா the unit vector in the direction P cross Q is ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் P and Qக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் நம்ம எடுக்கலாம். தட் இஸ் P வெக்டார் cross Q வெக்டார் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே I, J and K எடுத்துக்கலாம். ஸோ P வெக்டாரில் பார்க்கலாம். நமக்கு இங்கே வந்து 3 and √3, இங்கே K வெக்டாரில் 2 இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி Qக்கு பார்க்கலாம். இங்கே 4 √3, நம்ம 2.5 எழுதலாம், இல்லைனா 5/2 எழுதலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். தட் இஸ் I வெக்டார் இன்டூ, ஸோ √3 into 5/2 நமக்கு வந்து 5√3/2 minus 2 into √3 2√3. ஓகே, ஸோ இது I வெக்டார். மைனஸ் J வெக்டார் எழுதலாம். நமக்கு 5/2 into 3 தட் இஸ் 15/2 வரும். மைனஸ் 4 2s are 8. ஓகே, பிளஸ் நமக்கு K வெக்டார். ஸோ K வெக்டார் பார்க்கும்போது 3√3 மைனஸ் 4√3 வரும். ஓகே, ஸோ ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா I வெக்டார் இன்டூ 2 2s are 4. ஸோ 5 minus 4 வந்து 1. அப்போ √3/2 வரும். மைனஸ் J வெக்டார். ஸோ இங்கே நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 2 8s are 16. ஸோ 15 minus 16 வந்து -1/2 வரும். ப்ளஸ் நமக்கு வந்து K வெக்டார் வருது. ஸோ இங்கே வந்து 3 minus 4 வந்து -1√3. ஸோ -√3ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ எகெயின் நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே பாருங்க எல்லா இடத்துலையுமே டினாமினேட்டரில் 2 இருக்குது, இங்கே மட்டும்தான் 2 இல்லை. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 2 போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்போ 2 வந்து நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் 1/2. ஸோ 1/2 நான் காமனாக எடுத்துட்டேன்னா பேலன்ஸ் நமக்கு √3 I வெக்டார். நெக்ஸ்ட் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ ப்ளஸ் J வெக்டார் அண்ட் மைனஸ் 2√3 K வெக்டார். ஓகே, ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னன்னா P cross Q. ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இவங்க என்ன கேட்குறாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூனிட் வெக்டார் கேட்குறாங்க. ஸோ யூனிட் வெக்டார் அப்படின்னாலே நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் தட் இஸ் அதோட மேக்னிடியூட் தான் எடுக்கணும். ஸோ மேக்னிடியூட்னா P cross Qக்கு வேல்யூ மட்டும் பார்க்கணும். அப்படி வேல்யூ மட்டும் பார்த்தோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எகெயின் 1/2 காமன், அப்போ அது வெளியவே இருக்கட்டும். 1/2 பேலன்ஸ் நமக்கு √3 த ஹோல் ஸ்கொயர். ப்ளஸ் நமக்கு J வெக்டார் பக்கத்தில் 1 தான் இருக்குது. ஸோ 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நமக்கு வந்து 2√3 த ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்போ 1/2 ரூட் ஆஃப், இங்கே நமக்கு 3 வரும். 3 + 1 4. ஸோ 4 + 2 ஸ்கொயர் வந்து 4 அண்ட் 4 into 3 வந்து 12ன்னு வரும். ஸோ 4 + 12 நமக்கு 16. ஸோ √16 வந்துட்டு நமக்கு 4. ஸோ அப்போ 4/2 is equal to 2. அப்போ யூனிட் வெக்டார் பார்க்கலாம். தட் இஸ் P cross Q. அது நமக்கு 2ன்னு கிடைக்கிது. ஃபைன். ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க, இந்த யூனிட் வெக்டார் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் P cross Q தான் கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் ஆல்சோ யூனிட் வெக்டாரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நமக்கு வந்து P cross Q by யூனிட் வெக்டார்னா the magnitude of P cross Q. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். P cross Q ஓடது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இங்கே இருக்குது கரெக்டா. ஸோ இதை அப்படியே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா 1/2 into √3 I வெக்டார் ப்ளஸ் J வெக்டார் மைனஸ் 2√3 K வெக்டார். ஓகே, ஸோ வெக்டார் எழுதியாச்சு. பை யூனிட் வெக்டார் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். யூனிட் வெக்டார் 2ன்னு இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து டினாமினேட்டரில் 2. ஸோ அப்போ இந்த 2 கீழே வந்துருச்சுன்னா 4 ஆயிரும் கரெக்டாக. அப்போ 1/4 into √3 I வெக்டார் ப்ளஸ் J வெக்டார் மைனஸ் 2√3 K வெக்டார். ஓகே, ஸோ இது பர்ஃபெக்டாக இங்கே மேட்ச் ஆகுது பாருங்க. √3 I வெக்டார் ப்ளஸ் J வெக்டார் minus 2√3 K வெக்டார். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே எக்ஸ்ன்ற இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குன்னா 4. அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4. ஸோ 4 இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இது ரொம்பவே முக்கியமான கொஸ்டின், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கணும். A uniform electric field of 10 Newton per coulomb is created between two parallel charged plates. Okay, so diagram பாருங்க.
ரெண்டு சார்ஜ் பிளேட் இருக்கு, ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்போவுமே பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு போகும், அப்போ அது டவுன்வர்டாக போயிட்டு இருக்கு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் along y axis. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா an electron enters the field symmetrically between the plates with a kinetic energy 0.5 eV. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஹாரிசாண்டல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டிராவல் ஆகுது. அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். கைனெட்டிக் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க, அதோட ஃபார்முலா வந்து ½ mv². ஸோ வெலாசிட்டி அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவங்க கொடுத்துருக்க வேல்யூ 0.5 eV. ஸோ 0.5 நம்ம 1/2 எழுதிக்கலாம். 1/2 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை வந்து நம்ம ஜூலுக்கு மாற்றணும்னா 1.6 × 10⁻⁻19 ஜூல்னு எழுதுவோம். அதுதான் நமக்கு சார்ஜோட வேல்யூ, தட் இஸ் 1.6 × 10⁻⁻19 ஜூல். கரெக்டா? ஸோ இதுதான் நம்ம ஈவின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் சார்ஜோட வேல்யூ ஈனே எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க, இங்கே half கேன்சல் ஆயிடுச்சு. m இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னா velocity along x axis square is equal to E/m. இந்த ஸ்கொயருக்கு பதிலாக if we want நம்ம வந்து ரூட் எடுத்துக்கலாம். அப்போ velocity along x axis வந்து √E/m. ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிவன் டேட்டா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். லென்த் ஆஃப் ஈச் பிளேட் இஸ் 10 சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா the angle of deviation of path of the electron கேட்குறாங்க. ஸோ கொஸ்டின்ல ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ எப்படி அப்ரோச் பண்ணனா ரொம்ப சிம்பிள். நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் y ஆக்சிஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கு, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இல்லை. அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்க வெலாசிட்டி அப்படியே கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். பட் y ஆக்சிஸ்ல வெலாசிட்டி மாறி இருக்கும், பிகாஸ் அந்த டைரக்ஷன்ல தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு ஆக்சிலரேட் ஆகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால தான் ஆக்சிலரேட் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால ஆக்சிலரேட் ஆனால F is equal to QEன்னு எழுதலாம், இல்லை EEன்னு எழுதலாம். இங்க ஸ்மால் ஈன்றது சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான், ஈன்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு MA எடுத்துக்கலாம். that is acceleration. அப்ப acceleration is equal to EE/m. So இதை வச்சு velocity along y axis நம்ம பார்க்கலாம். that is Vy is equal to U plus 18 எடுத்துக்கலாம். பட் இங்க என்னன்னா இனிஷியலா எனக்கு எலக்ட்ரான் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல தான் போயிருக்கு, y ஆக்சிஸ்ல போகவே இல்லை. அப்ப இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து 0 for the vertical. கரெக்டா? அப்ப Vy is equal to A என்ற இடத்துல இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், that is EE/m into T. ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து velocity along y axis. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இவங்க லென்த் கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ லென்த்தை வச்சு ஏதாவது பண்ணலாம் இல்லையா? அப்போ லென்த் வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா ரொம்ப சிம்பிள். லென்த்ன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன்டூ டைம்னு தெரியும். ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் ஹாரிசாண்டல் டைரக்ஷன் பார்க்கலாம், அது வந்து L, that is equal to Vx into T. அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்போ L is equal to Vxன்ற இடத்துல √E/m into T. ஓகே, ஸோ இதை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க. லென்த்தும் நம்ம பிளேக்குள்ள கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணும். எப்படி வேணாலும் ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். நான் ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறேன். என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறேன்னா நமக்கு வந்து Vyல EM இருக்கு, லென்த்லயும் EM இருக்கு. அப்போ டைம் வந்து நமக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ இதை வச்சு நம்ம பிளே பண்ணலாம். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் Vy எடுத்துக்கிறேன். Vy is equal to EE/m into T. அண்ட் அதே மாதிரி லென்த் பார்க்கலாம். லென்த் L is equal to √E/m into T. டைம் தான் நமக்கு தெரியாதுல்ல. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுத்தோம்னா அது கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ சிம்பிள். அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே வந்து √E/m இருக்கு, இங்கே E/m இருக்கு. ஸோ √EM வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்? ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகுமா? அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் √E/m into E. ஸோ இதுதான் velocity along the y axis and length denominatorல இருக்குல்ல, அது இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம் L. ஓகே, ஸோ இப்போ ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அவங்க கேட்கறது ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன், தட் இஸ் tan theta is equal to Vy/Vx. ஸோ Vyல நமக்கு என்ன இருக்கு? இந்த டேர்ம் அப்படியே எழுதிடலாம். √E/m into E into L by velocity along x axis பார்க்கலாம், √E/m இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் 10. அண்ட் அதே மாதிரி லென்த் வந்து 10 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க, அது 0.1 மீட்டர். அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து 10, லென்த் வந்து 0.1. ஸோ தேட் வில் பி 1. அப்போ நமக்கு tan theta வந்து 1ன்னு கிடைக்குது. ஸோ tan theta எப்போ நமக்கு 1ன்னு கிடைக்கும்? when theta is equal to 45 degree. அப்போ angle of deviation angle நமக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா theta is equal to 45 degree. Okay.
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ நீட் அண்ட் ஜேஇ ஃபிசிக்ஸ் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு ஏதாவது queries இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.